ராகவ நம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ராகவ நம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ स्मरणं श्रीराम श्रीराम सूर्य गुणा मुदितो
जानकीकान्तस्मरणं रामभद्रराज
श्रीरामचन्द्र நாயகன स्मरणं बेग बारो निज मेघ बन्ना बेग बारो निज मेघ बन्ना मुकुंदा बेग बारो
ಸಮೃದ್ಧ ಅನಿರುದ್ಧ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಚಿತ್ತ ಸಮೃದ್ಧ ಅನಿರುದ್ಧ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಮತ್ತೆ ನರಿತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಮತ್ತೆ ನಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಅಯ್ಯ ವಿಜಯ ಜಯ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಅಯ್ಯ ವಿಜಯ ಹಯ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಅಯ್ಯ ವಿಜಯ ಸಹಾಯ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವಿಜಯ ಸಹಾಯ ಬೇಗ ಬಾರೋ ದುರ್ಗಾದಿವಾಸ ಹಯವದನ ಬೇಗ ಬಾರೋ ದುರ್ಗಾದಿವಾಸ ಹಯವದನ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे राजगोपालं राधालोलं राजगोपालं राधालोलं राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे हरिमुखिदास अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायक राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे गरीमुखिदायकं गिरिरत्नायकं गरीमुखिदायकं गिरिरत्नायकं राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे नीलमेघश्यामलं राधा कृष्ण कोमलं नीलमेघश्यामलं राधा कृष्ण कोमलं नीलमेघश्यामलं राधा कृष्ण कोमलं नीलमेघश्यामलं राधा कृष्ण कोमलं राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे मनार्गुडी राजगोपालं भजे मम विवरं राधालोलं भजे देवपदानम गंगबंधानो देवपदानम गंगबंधानो देवन देव शिखामणि देवर देव शिखामणि बंधानो गगन बंधा गरुड़ गमन बंधा गगन बंधा
ಸುತ್ತನು ಬಂದ ನಿಗಮ ಗೋಚರಂದ ನಿತ್ಯನು ಬಂದ ನಗುಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನು ಬಂದ ನಗುಮುಖ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೇವ ವಿಧಾನೋ ದೇವ ಬಂದ ಹರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿರಾಜಿತ ಭಾಗ ಚಂದೂರ ವಿರಾಜಿತ ಭಾಗ ಚಂದೂರ ವಿರಾಜಿತ ಭಾಗ ಚಂದೂರ ವಿರಾಜಿತ टीका टीका मृदुमद को टीका टीका मृदुमद को अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया अम्बे गौरी मैया कानन कुंडल शोभित कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती नासाग्रे मोती कोटि गजंग दिवाकर कोटि गजंग दिवाकर कोटि गजंग दिवाकर कोटि गजंग दिवाकर राजत राजत समग्रोदे राजत राजत समग्रोदे अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया अम्बे गौरी मैया सावत पीठ जठाने सावत पीठ जठाने नारी नारी हरि हरि नारी नारी हरि हरि उज्ज्वल तेजो उदयना उज्ज्वल तेजो उदयना उज्ज्वल तेजो उदयना उज्ज्वल तेजो उदयना चंद्रवदन में गो चंद्रवदन में गो अम्बे गौरी मैया जय मंगल मूर्ति मैया अम्बे गौरी मैया ओम जगदी ओम जगदी ओम परा जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम परा जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम परा जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम परा जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम जगदी ओम परा जगदी ओम जगदी ओम परा जगदी जानकीकांत स्मरण राम राम ये तदे निर्विद्यमानानां इच्छाधाम कुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरे नमानोकीर्तनम् हरे नामैव 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 मम जीवनम् नास्त्येव 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 गतिः विसृज्यलज्जाम्योदीते नामानि निरन्तरम् कुलकोटिसमायुक्तः लभते मामकं पदं विष्णोर्गानं च नृत्यं च नटनं च विशेषतः ब्राह्मणजातीनां कर्तव्यं
ज्योतिर्मयं मां प्रदक्षिणं प्रकृतया भूपदक्षिणं फलं लभन्ते नात्र सन्देहः विनतान्दवत्सला धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा गुरुराया माझे गुरुराया धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा गुरुराया माझे गुरुराया जाले करा सुरवरा जाले करा सुरवरा जाले उतरा गुरुराया श्री गुरुराया पदोपती अपार झाल्या पुण्याच्या गाली पदोपती अपार झाल्या पुण्याच्या गाली निर्वहिते घटनिया भावी करुणिया निर्वहिते घटनिया भावी करुणिया धन्य हो प्रदक्षिणा गुरुराया जी हरे गुरुराया जी परमानंद
स्मरणं जय जय राम राम भागी भागी गजानन पार्वती नंदन गजानन मूषक वाहन गजानन मोदक गजानन कामल कर्ण गजानन विलंबित कोट गजानन वामन रूप गजानन महेश्वर रूप गजानन विनायक गजानन पादन मध्य गजानन भूतगणादिसेवितं कवितजम्बूफलसारप्रणितं योगविनाशकारणं कमकीर्तनपादपङ्कजं भाग्य भाग्य गजानन ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம எல்லாரும் தீப பிரதட்சணம் பண்ணுங்க கிருஷ்ண ராம கோவிந்த ஹரே ராம கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே கோவிந்த ஹரே ராம கிருஷ்ண Rama Govinda Narayana Rama Govinda Narayana Rama Govinda Narayana Rama Govinda Narayana Rama Krishna Govinda Narayana Rama Krishna Govinda Narayana Hare Narayana Hare Narayana Narayana Lakshmi Narayana Janaki Kanta Smarana Jai Jai Rama Rama Kamala Vallabha Govinda Krishna Govinda Kamala Vallabha Govinda Kamala Vallabha Govinda Bhaji Kalyana Govinda Bhaji Kalyana Krishna Govinda Bhaji Govinda Bhaji Kalyana Krishna Govinda Hare Kantarpa Janaka Govinda
ही कल्याण कृष्णा गोविंदा हरे भक्त वत्सल गोविंदा ही कल्याण कृष्णा गोविंदा ही कल्याण कृष्णा गोविंदा पाद में धरती गोविंदा गोविंदा पाहि कल्याण कृष्णा गोविंदा पाहि कल्याण कृष्णा गोविंदा
गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा लक्ष्मी नारायणं वन्दे नारायणं करुणाकयोनिधि करुणाकयोनिधि नारायणं शरणागतनिधि नारायण हरि हरि नारायण भजे नारायण हरि हरि नारायण भजे नारायण लक्ष्मी नारायण भजे नारायण नारायण भजे नारायण अज्ञाननाशकं नारायणं अज्ञाननाशकं नारायणं अज्ञाननाशकं नारायणं अज्ञाननाशकं नारायणं विज्ञानभासकं नारायणं विज्ञानभासकं नारायणं पोषणं नारायणं 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 लक्ष्मी नारायणं भजे नारायणं वैकुंठ पुरकरं नारायण वैकुंठ पुरकरं नारायण हरि हरि नारायण भजे नारायण हरि नारायणं भजे नारायण नारायणं भजे नारायण नारायणं भजे नारायण अभिमुखिता
பஞ்சாமி கூப்பிடுறா தெரியல அவருக்கு. ராம் ராம். ராம் ராம். கதறின்னு இருக்கேன். இன்னும் நான் அனுகிரகத்தை முன்னால ஒவ்வொன்றா ஆகாரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் போட்டோம். இது நாம ஓபன் போயிட்டு இருக்கு. டாக்டர் ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கார். நடுவில் வந்து வந்தது சாப்பிட்டுட்டே இருக்காரு. என்னென்ன காத்தாலும் சாப்பிட்டு சொல்லி பார்க்கலாம். பால் காலத்துக்கு காப்பி பண்ணி கேள்விப்பட்டேன். பால் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு சரி மாமா அப்படிதான் கேட்டேன். அந்தால பால் காப்பிங்க எனக்கு மதுரை வச்சேன். அந்த வீட்டு அந்த வாழை தான் பண்ணுவேன். கொஞ்சமாக சாப்பிட்டேன். மத்தியானம் தான் போட்டேன். போனேன் மத்தியானம் மணிகாரத்து மாமி இருந்தா. ஆமாம். சரி காலத்தில் என்ன சாப்பிட்டே இல்லையாங்க. சரி உங்களுக்கு தான் வர வழக்கம். நேரம் என்ன வழக்கம். டிஃபன் போயிட்டு அப்புறம் வெறும் இட்லி ஒரு 3 வீடு வாங்கி போட்டேன். எவ்வளவு? 3 வீடு ஒரு இட்லிக்கு எத்தனை இட்லி? 36 இட்லி. 36 இட்லிக்கு 3 இட்லி போயிட்டு 27. சந்தோஷம். அப்புறம் அதை சாப்பிட்டு பக்கத்தாடு போனேன். இந்த ராராமாமா ஓட்டு கொண்டு வந்தாங்க. ஓ பேரமண்ண டீலர் வந்தாங்க. ஓ சந்தோஷம் சந்தோஷம். வந்துருக்கிற மாமா. என்ன சமைப்பிலையாமா? ஆமாம். அதான் ஏன் கிளாஸாக பார்க்குறாப்பா. எப்படி பண்ணுங்க? அது ஏன் கேட்குறேன். அதை பார்த்து போட்டுட்டே இருந்தா சரி நானும் வயிறு ரொம்ப என்ன பண்ணுறது சரி பார்த்து போட்டு சரி போனா போட்டேன். கடைசியாக இது ஒரு நிமிஷம் கடைசியாக முருகா ஒரு அடை போட்டேன். முருகாகுல ஆமாம். சரி என்னன்னாக்கா அடைக்கல்ல போட்டு அதையும் சாப்பிட்டியாக்கும். ஆமாம். சந்தோஷம். இதெல்லாம் நான் வச்சிருக்கே. ஏய் என்ன பண்ணுறது? அதுக்கு முன்னாடி பேர் என்ன? யாரு? எனக்கு பல பேர் உண்டு. பஞ்சாமின்னு ஒரு பேர். பஞ்சாமி. ஓகே. நான் வந்து கிருஷ்ணனோட விளையாடுறது உண்டு. சரி கோகுலத்துக்கு போய் கிருஷ்ணனோட விளையாடுறது உண்டு. அவன் கூப்பிட்டுருந்தான். சரி பஞ்சாமி கோகுலத்துக்கு போயிட்டான் கிருஷ்ணன் போகிறான். அம்மா போகாதுன்னு தான் சொன்னான். நாங்கள்லாம் போகாதடா, நாங்கள்லாம் கலர் பையன் ஜாஸ்தி, நீ போய் மாட்டிக்காத அப்படின்னா ஏதோ வந்துட்டேன். வந்துட்டு அந்த மாமி என்ன பார்த்து சிரிச்சுட்டே இருக்கேன். ரொம்ப அழகாக இருந்ததா. ஏ நீ இட்லி போட்டுடா. இட்லி போட்டு. இட்லி போட்டா? ஆமாம். சரி இப்போ நான் அழகா இருக்கேன் இல்லையா? இப்போ தான் இந்த பகவான் தான் ஊர்ல வந்திருக்கா. நீ அழகா இருக்கீங்க யார் சொன்னா? இப்போ சொல்லு. எல்லாரும் சிரிக்கலாடா. சிரிச்சா என்ன அர்த்தம்? ஓ சந்தோஷம். வந்ததுன்னு பாக்குற எல்லாம் சிரிச்சுட்டு இருக்கா. அப்ப என்ன அர்த்தம்? நான் அழகா இருக்குன்னு அர்த்தம். நீ அழகா இருக்கீங்க. சரி அம்மா சொன்னாலா? யாரும் என்ன சொல்லல. ஆனா அவ சிரிக்கிறவா நான் நினைச்சேன். உங்களுக்கு எந்த ஊர் முதல்ல? வேறு உங்களுக்கு எந்த ஊர்? ஊர் பேர் தான் எதுக்கு கேட்குறேன். நான் எங்கெங்கெல்லாம் நாமசிங்கோ அந்த ஊர் தான் இருப்பேன். இந்த ஊரில் நீங்கள் நாமசிங்கோ இங்கே இருப்பேன். போன வாரம் துறப்பாடு போயிருந்தேன் ஸ்ரீராமன் இங்கே. அதுவும் கேட்டமலை போனால் அங்கே ஸ்ரீராமன். திருவண்ணாமலை பாவல் கூப்பிட்டு அங்கே போயிருந்தேன். சரி ஒரு ஊரா போய் என்ன பண்ணுறாரு? என்ன பண்ணுறது? மாமா எல்லாரும் பாடுறா, மாமா சமைக்கிறார், மைக் மாமா மைக் வைக்கிறார். ஓகே அதை பற்றினா எனக்கு கவலையே கிடையாது. சரி பாவத்தெல்லாம் சாப்பிட்டு அவளுக்கு வயிற்றில் இடைஞ்சாங்க. சமைச்சோடனே உள்ள போய் பார்ப்பேன். ஒரு ரவுண்டு பார்த்து வந்துடுவேன். பாவம் சாப்பிடாம கல்வி பையன் மட்டும் ஊருக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க. நாளைக்கு மிச்சம் தான் இருக்குமா? இல்லை அது சமமே விட வேண்டாம். ஊருக்கு நான் உள்ளே போயிட்டு அப்புறம் என்ன இருக்கு போடுறது அவளுக்கு. சரி அவள் மட்டும் போயிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். டேய் இது ஆபரடா. ஆபரம். ஆமாம் அம்மா அந்த பரிகிறாக ஜனங்களாம் நம்பாரு காமிச்சிடாதேன்னு சொன்னா நான் மறைச்சு தான் வச்சிருந்தேன். இது டாய்லெட் தான். டாய்லெட் பிளாக் கலர் இருக்குல்ல. ஏதோ ஒன்று போட. நீ காலேஜுக்கே போனதில்லையா? டேய் திங்கட ஆஃபீஸா கூட திங்கட ஆஃபீஸ் கூட சொன்னா இருக்கேன். டேய்
கரண்ட் இருக்கா சொல்லு. நான் எங்கடா பிறந்தேன்? எதுக்கு இது வந்து சாப்பிட்ற பிச்சு. சாப்பிட்றேன் ஆமா. இதை வந்து என்ன பண்ண சொல்ற? ஆ ஆத்துக்கு போ, அம்மா கிட்ட சரி. நல்ல உரல்ல போட்டு ஆ அரைக்க சொல்லு. சரி 4 பச்சை மிளகா வச்சுக்க சொல்லு. சரி போதுமா? 4 போறோம். உங்க அம்மா அவ்வளோதான் வச்சுருந்தாளா? எங்க அம்மா அவ்வளவுதான் வச்சுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓ கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு சொல்லு. சரி. ஒட்ட அரைச்சி ஆ பெத்த வயிற்றுல இது தடவிக்கு சொல்லு. ஓஹோ அதான் சொல்லுவாங்க அந்த ஊர். ஆமாண்டா அந்த ஊர் சொன்னா பெற்ற வேண்டிய பிறந்தையா அப்படின்னா. ஓ எல்லாமே அதான் பண்ணுவாங்க. சரி, அதெல்லாம் போட்டா கால்ல வாங்கி போட்டுட்டேன். கால கட்டு ரவா உருண்டை போட்டு காலில் விழுந்து காலில் அடிபட்டுருந்தாங்க. ரவா உருண்டை எப்படி இருந்திருக்கோன்னு அவாவா யோசனை பண்ணிக்கணும். சரி, காலில் ஒரு காப்பு இன்னொரு காப்புங்க காணா. என்னச்சு என்னது? ஐஸ். ஓ ஐஸ் ஃப்ரூட்டா? ஓ குச்சி வச்சு இதுவா? ஐஸ்ல கம்மியாது. சரி புயல் வந்து விட்டுருந்துடா. போனேன் ஐஸ் போட்டு அப்படின்னு சரி வாங்கி சாப்பிட்டேன். சரி குச்சியோட சந்தோஷம். கால்சி குச்சியோட கால்சி கேட்கறாங்க. ஒன்றை காசு கேட்டாரா? சரி காப்பு கேட்கணும் காப்பு போயிட முடியும். ஓ காப்பு தரணுன்னா காப்பு தரணும். சரி ஒரு காப்பு கேட்க. சரி அப்புறம் சரி நூறு அப்படின்ட்டாடா வந்தா என்னட்ட கேட்கலன்னு சரி கால் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆடிட்டு இன்னும் எதுக்கானா? இதுவும் அதே கடை தான். அப்படியா? போன வாரம் அந்த ஊருக்கு போயிருந்தேன் இல்லையா? எந்த ஊருக்கு? தொலைப்பாடி. தொலைப்பாடி. ஆமா போக மாட்டாங்கன்னு நினைச்சிருந்தேன். நீ ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போக மாட்டேன்னு சொல்ல கடைசியில் நீ தான் முதல்ல அங்கே போய் உட்கார்ற. என்ன பண்றா பண்ணலாம் மீட்டி போட்டு என்ன பண்றது? என்ன பண்ணா பழைய வைக்கிறது பண்றெல்லாம் ஆனா போயிடும் சொல்லிட்டு நீ உன போயிருக்கா. அதுதான் நம்பிச்சுட்டு இருக்காமா. அதுக்குதான் உங்க அம்மா பெத்து போட்டு வச்சிருக்காங்க. எங்கேயும் எதுவும் மீறக்கூடாது. ஓ இந்த பகவான் நாம சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த கோயில் ஊர்ல ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? தெரியுமா தெரியாது? நீ இந்த ஊருக்கு எத்தனை வருஷமா வந்துட்டு இருக்க? 83 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 83 வருஷம் பண்ணிட்டு இருக்கா? தலையில மாத்தி போட்டா எத்தனை வருஷம்? சரி கணக்கு தெரியும் உனக்கு முதல்ல எங்க வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு? என்ன சொல்லுது? நான் கேட்கறது பதில் சொல்லுவேன். சொல்லுங்க. 2 பாதி எவ்வளோ? 2ல பாதி. 1 4ல பாதி. 4ல பாதி. 2 6ல பாதி. 6ல பாதி. 3 8ல பாதி. 8ல பாதி. சைவர் எப்படா இருக்கும்? ஆனால் மாமா 4 அவர் தான் எங்கே தான் இருக்கார். பாம்பே மாமாவோட இருக்கார். 9 பதினேழு கூட சொல்லிட்டார் இல்லையா? அம்மா இது ஒன்று வெட்டாலே எனக்கும் தெரியாதுப்பா. எப்படி செய்வாகும்? 8 பாதியா பண்ணா என்ன வரும்? அது பஞ்சாபி 2 பஞ்சாபி 2 அது தெரியும். எவ்வளோ அது? எவ்வளோ பாத்து? எவ்வளவு? 8 பாதி தானே கேட்டா? எவ்வளோ அது? 8 பாதி சரி பண்ணலாம். அந்த குழந்தை என்ன மாதிரி என்ன மட்டும் வீடு இருக்குது. நான் மட்டும் ஒரு தடவை பிறந்திருக்கேன். நான் மட்டும் வீட்டே படிச்சது. ஆனால் அந்த வார்த்தையை நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். 8 மாதிரி சரி பண்ணலாம். சரி கூட்ட கணக்கு போட நமக்கு கூட்டுவியா? கணக்கு கூட்டுனா மாமா மணிமாமா பண்ண கூட்டுங்க. பள்ளிக்கூட்டு கூட்டம் சொல்லு எனக்கு தெரியல. ஒன்று என்ன 1 1 11. இப்போ வேறு வாத்தியத்தை பற்றி கூடாது. என் வாத்தியத்தை பற்றி ஒழுங்கா நிறைய சொல்லு. 3 நான் சொல்லுங்க. 6 எல்லாருக்கும் ஒன்றா சொல்லுங்க. ஆனால் எங்கள் வாத்தியம் எப்படி சொல்லுங்க? 3 எடுத்து கொடுத்தாரு. இது இவ்வளவு உங்க வாத்தியம் வந்து உனக்கு இவ்வளவு அறிவாளித்தனமா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. எப்படியாது செக் பண்ணலாம். செக் பண்ணுங்க.
இது எவ்வளோ? 3 எவ்வளோ? 3 இவ்வளோ அறிவுபூர்வமாக சொல்கிறான். கை தட்டல சுவாமி கை கொடுத்துருக்கான். ஆனால் பரவஞ்சாமா சொல்லிட்டு கை தட்ட மாட்டேங்கிறார். நம்ம பஞ்சாயமா வந்து சூப்பரான கதையெல்லாம் சொன்னாலும் கை தட்ட மாட்டேங்கிறார். சுவாமி 2 கை கொடுத்துருக்கான். பரவஞ்சாமா சொல்லும்போது கை தட்டினா நமக்கு புண்ணியம். சரி இதில் வேண்டாம். ஏய், அப்பா ஏன் அழுக்கி சொல்ற? ஏண்டா உடஞ்சு விடாத. அப்பலாங்கிற அப்பலாம் மேல அப்பலாம் உங்கள் அம்மா அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்பலாம் அழுக்கி சொன்னா உடஞ்சு போட்டு நடக்குது. ஆமா சரி என்ன அழுக்கா கொண்டு எனக்கு கொஞ்சம் கூட பண்ணா கீழே போட்டு அப்படியே சாப்பிடு. நான் உங்களுக்கு சாப்பிடணும். நீ கொஞ்சம் நேரம் கேட்டேன். அது நீ கேட்கும் போது எல்லாருக்கும் கொடுத்துருந்தா நிறைய கொடுத்துருப்பேன். நான் ஒண்டி சாப்பிடணுமா இல்ல ரெண்டு போட்டு வச்சு சாப்பிடு. மீதி இருந்தா சாப்பிடணும். இல்லை இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். சரி பேச்சு இந்த ஊர்ல ஒரு விசேஷம் எனக்கு தெரியுமா? என்னம்மா? இந்த ஊர்ல ராமச்சந்திரன் ஒரு தீர்த்தர் இருக்கார். சரி, அவர் என்ன அயோத்தியில தான் அப்படி இருக்கேன்னு கேள்விப்பட்டேன். இந்த படிக்கிறத்துல இருக்கார். ஓஹோ. அவருடைய விசேஷம் தெரியுமா? என்ன? உனக்கு சொல்லு. உனக்கு தெரிஞ்ச ராமச்சந்திரன் என்னென்ன சொல்லியிருக்காரு? என்கிட்ட ஒரு பேச சொல்லுங்க. பேசுறது இல்லையா? பேச்சு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் வாசல்லே வச்சுருப்பாங்க. ராதே கிருஷ்ணன் கை காமிச்சுட்டே இருப்பார். ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா. அதுதான் அந்த அதனுடைய சிம்பல். ஓ, தெரியுமா தெரியாதா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த மாமா பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவார் ராதே கிருஷ்ணா ராதே கிருஷ்ணா சொல்லி அவர் சொல்லுங்கன்னு அவர் ஊருக்கு போய் வரல. அவர்கிட்ட சொல்லி விடுவார். அவர்கிட்ட சொல்லி டெய்லி வரவாங்க ராதே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருப்பேன். நம்மளும் அவர் பார்க்கும்போது ராதே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருக்கலாம். சரி இப்போ வீட்டுக்கு போய் வரலாம், பஜனை பண்ணலாம். சரி பொறுமையாக இந்த பக்கமாக போகிறேன். சரி சரியா? பயப்படாமல் போனோம். சரிப்பா. சரியா? ஒரே நீ அழகா இருக்க. ஒரே பாட்டு படம் மந்தாரமோதே மதனாபிராமம் மந்தாரமோதே மதனாபிராமம் பிம்பாதராபூரிதரேணுநாதம் பிம்பாதராபூரிதரேணுநாதம் கோபி गोपी जनमध्यकं गोपं भजे गोकुल पूर्णचंद्रो. அழகா பாடுறீங்கோ. அதெல்லாம் சரி. சரி, இப்போ நீங்க வந்த விசேஷத்தை இவாளுக்கெல்லாம் சொல்லிடுங்க. எதுக்காக வந்து அந்த காலத்துல வந்து இந்த மாதிரி பஞ்சாமி அப்படின்ற ஒரு வேஷம் வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு விசேஷத்தையும் உங்களை பார்த்தா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுங்க. ஏன்னா வருஷா வருஷம் வந்து முதல் நாள் திவ்யநாமத்துக்கு கும்மியும் கூட்டம். அக்ஷய திருஷ்டி காத்தால இடமே இருக்காது. மறுநாள் அக்ஷய திருஷ்டி அன்னைக்கு நைட்டு பார்த்ததுன்னா 12 மணிக்கு மேலே பாகவர் மட்டும்தான் பாடிட்டு இருப்பார். சுவாமியும் பாகவர் தான் பாடிட்டு இருப்பார். அப்புறம் அவர் கடைசியில் வந்து அரபங்க பாடும்போது எல்லாரும் வந்துடுவா. ஆனால் சுந்தரராம அண்ணா வந்து பாடும்போது இத்தனை பேர் உட்கார்ந்துருக்கா. இந்த பஞ்சாமி தேசம் வந்து எதுக்காக வந்தது? இவ்வளோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் பஞ்சாமி வரத்துக்கு முன்னாடியும் பாகவதர் பஜனையில் இவ்வளோ பேர் உட்கார்ந்துருந்தா அப்படிங்கிறது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல கலியுகத்தில் பகவன் நாம ஒன்று தான் கலியுகத்தில் நாம சித்தாந்தம் ஒன்று தான் வந்து நம்ம உதாரணத்துக்கு நல்ல வழி. வேறு வேத மந்திரங்கள் எல்லாரும் சொல்ல முடியாது. யாரும் இப்போ ராமனால நீங்கள் தியானம் பண்ணுற முடியல. எல்லா குழந்தையும் வேலைக்கு போயிட்டு வெளிநாட்டுக்கு சஞ்சானம் இருக்காது. சஞ்சானம் பண்ணுறது இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதோட 2 வருஷம் நம்ம வந்து நம்ம பஜனைலாம் பண்ண முடியுதுன்னு நினைக்கும்போது காரணம் பிராமணன் திருக்கால சஞ்சானம் விட்டது தான் காரணம். வேறு பண்ணி இருக்க பிராமணால் ஒரே ஒரு விஜயாபம் பண்ணிக்கணும், ஒரே ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். இந்த சபையில் அட்டீரி பண்ணி காக்க நீங்கள் பண்ணிக்க வேண்டிய சங்கல்பம் என்னென்னா, நேற்று வரணும் என்ன பண்ணுறது அவசியமே இல்லை. உழைச்சிக்கிறதா நம்ம எழுந்ததுலேருந்து திருக்கால சஞ்சானத்தை ஒழுங்காக பண்ணுறேன். பிரதி வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சொல்ல உங்களுக்கு வெளியே லீவாக இருக்கலாம், புறங்க லீவாக இருக்கலாம். வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக லீவ் இருக்குன்னு எங்கே வேலையாக இருந்தாலும்
அன்றைக்கி ஓட்டி போட்டு போயிடாதீங்க, போனாலும் போக கவலை. ஆனால் அன்றைக்கி ஒரு நாள் சார்ந்து காயத்ரி பண்ணணும், மனசில் வச்சுக்கோங்க. காயத்ரியம் பண்ண 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 லோகம் செய்யணும். கோ பிராமணேசு ருமசரித்தம் லோகா சமஸ்தா சினிமா போகணும்னு தெரிவித்தார். லோகம் நல்லா இருக்கணும்னா பிராமணனும் பசுமாடும் நல்லா இருக்கணும். ஏன் இவா 2 பேர் வந்தாலும் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னாக்கா, இந்த 2 வருஷம் பண்ண அவஸ்தையில் கிராமத்துக்கு ஒரு வியாதியும் வரணும். என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இந்த ஊரில் இந்த பக்கம் அதை பற்றி சம்மந்தம் நம்மளால இங்கேருந்து வர முடியல, அவ்வளோதான். நம்மளால சென்னையிலேருந்து இங்கே வர முடியாது, அது ஒன்றுதானே தவிர இந்த கிராமத்துக்கு எந்த அசௌகரியம் கிடையாது, சௌக்கியமாக இருந்தால். காரணம் என்னென்னா, நிச்சயம் வாசல் காலையிலேருந்து வாசல் சாந்தி ஏற்றி போகணும். வீடுகளில் செவரு வாசலில் தான் சொன்னாமல் தவிர வீட்டுக்குள்ளே செவரு பூரா சாணி போட்டு தான் மொழியிருப்பார். பசுஞ்சாணம் கிருமி நாசி. எல்லாத்துக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விசேஷம் அப்படின்னாக்கா பஞ்சகவியம் கூட்டி கொடுப்பார். பஞ்சகவியம் என்ன, ஹரிகிருஷ்ணாவை போய் வாங்கிட்டு அப்படி இல்லை. பஞ்சகவியம் ஒரே பசுமாட்டில் அந்த பால், அதில் தயாரிக்கப்பட்ட தயிர், அதில் தயாரிக்கப்பட்ட நெய், அந்த பசுமாட்டுக்கு கொடுத்த கோமியம், அந்த பசுமாட்டு கொடுத்த சாணம், இந்த 5 கலவை 5 ஒன்றா சேர்த்து இந்த வேட்டமன்றத்தோடு கலந்து அந்த கலவையை சாப்பிடணும். தொடர்ந்து 41 நாள் இந்த கல்வியை சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா எப்பேரோட வியாதி குணமாகும், அப்பேரோட ஔஷதம். அதுக்காக கிரகப்பிரவேசம் பண்ணாக்கா பசுமாடு ஆகிப்பட்ட காரணம் தான். கோதூளிப்பட்ட இடம் கங்கைக்கு சமம். அப்பேரோட பவித்திரமான இடம். மகாபிரிவா திருச்சி வந்தபோது காலேஜுக்கு வாங்க கூப்பிட்டோம், போல பெரியவா 2 மாதம் கேம்ப் வியாசம் வச்சு வந்து எனக்கு நம்பரன்னைக்கு என்ன பண்ணாரா, டேய் நீ நான் வரேன்டா, ஆனால் ஒரு பசுமாடு ஆகி சொல்லியாங்க காத்தவங்க ஐஸ் பண்ணலாம். பசுமாடு ஒன்று ஐஸ் பண்ணால் அதுக்கு நிறைய போனாராம். போயிட்டு வந்துட்டார். ஏன் அவர் உத்தரவு கொடுக்கல அப்படின்னாக்கா, அது கோஎஜுகேஷன் காலேஜ், அங்கே லேடிஸும் படிப்பா ஜென்ஸும் படிப்பா. காலேஜ் போகிற லேடிஸ் சௌகரியங்கள் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும், இதெல்லாம் விளக்க வேண்டாம். அப்போ இடத்துக்கு இவர் போயிட்டு இருந்தால் இவர் சுந்தரமொழி பூஜை பண்ண முடியாது, இவருடைய அனுஷ்டானம் கிட்ட போகும் வராமல் இருந்தார். அதுக்கு அவரே உபாயம் சொன்னார். அப்புறம் சாயங்காலம் வந்தார் தரிசனத்துக்கு. ஏட்டா நான் இன்னைக்கு வந்து சந்தோஷமாக வச்சுருக்கேன், ரொம்ப சந்தோஷம் புரியுதா, ஏன் பசுமாட்டை ஆகிக்குமா தெரிஞ்சுதா, தெரில புரியுதா, நீங்கள் வந்து ஆனந்தம் முழுதா பார்த்துட்டு இருந்தாரு. நீ பசுமாடு எங்கெல்லாம் அடி வச்சுன்னு போச்சோ அந்த இடத்துல அடி வச்சுன்னு போயிட்டு வந்தேன். பசுமாடுடைய தூளி அதனுடைய பாதம் குழம்பு எங்கப்பட்டதோ அந்த இடம் கங்கைக்கு சமானம். அந்த கங்கையிலேயே நான் நம்பி வந்துட்டேன். எனக்கு என்னுடைய மரியாதைக்கும் குறவில்லை, ஆசையும் பூர்த்தி பண்ணிட்டேன். அந்த மாதிரி கிராமத்தில் பசுஞ்சாணம், பசும் கோமியம் இதெல்லாம் உண்டு. இந்த மாதிரி தென்மாரில் அவள் வந்து அந்த சாணிக்கு விட்டு கோலம் போட்டு எல்லாம் இருக்கிறதுனால அவள் சௌக்கியமாக இருக்காள். அதே ஒரு பிராமணன் என்ன பண்ணுறான்னா, லோகட்சேமத்தில் தான் ஒரு பிராமணன் நினைச்சிக்கலாம். ஐயர் இருந்தால் கணக்கு வந்து 1000 ரூபா கேட்கணும். அதே இல்லை, அவனும் குடும்பம் நடத்தணுமோ, ஐயருடைய குடும்பம் எப்படி போங்கும், அவங்க வீட்லேயும் சாதம் அடிக்கணும் இல்லையா. அப்போ என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னா அவர் ஐயர் பண்ணுறார். ஸோ லோகத்துக்காக தற்கால சஞ்சானம் பண்ணணுன்னாக்கா தனக்காக பண்ணிக்கல, தற்கால சஞ்சானம் பண்ணால் லோகட்சேமத்துக்காக பண்ணுறார். கிரகங்கள் தான் நன்றவாது தான். ஆதித்யன் தற்பையாமே சோமன் தற்பையாக அருகே விட்டுருக்கான். தற்கால சஞ்சானம் பண்ணுறோம், எந்த வேறு எந்த ஜபம் பண்ண வேண்டாம். தற்கால சஞ்சானம் பண்ணாருன்னா கிரகம் ஜபம் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா ரொம்ப குழப்பம் இல்லாத தூக்கமாக அவங்களுக்கு கேட்டேன். தற்கால சஞ்சானம் பண்ணுறவங்க எல்லா விஷயங்களும் கிடைச்சி விடுறது. தற்கால சஞ்சானம் பண்ணாதவனுக்கு வேறு எதுவும் கிடைக்க போகிறது. இது பண்ணால் அவர் பண்ணி பெற இல்லை. ஆனால் தயவு பண்ணி இன்னைக்கு பண்ணிக்க வேண்டிய பிராமணோத்தமர்கள், இன்னைக்கு பண்ணிக்க வேண்டிய சங்கல்பம், நாளை பொழுது விழுந்திலிருந்து தற்கால சஞ்சானத்தை விடாமல் பண்ணிட்டு. இந்த வைராக்கி எங்கே வச்சா செல்லுவோம்னா, மகாபரிவர்த்தன் நான் சொல்ல ஸ்ரீகள் தான் அந்த மனசு வச்சுட்டா வைராக்கி வச்சுட்டா புருஷா பண்ணுவாலாம். தாத்தா நீ சஞ்சானம் தான் காப்பி கொடுப்பேன், மத்தியானம் மாஜானம் தான் சாரம் போடுவேன், சாயங்காலம் சஞ்சானம் தான் காப்பி கொடுப்பேன்னு சொல்லணும். அந்த மாமி சிரிக்கிறார். எங்காவது அவர் தான் எனக்கு வச்சா சொல்லுறாரு. திருப்பி சொல்லுங்க, நீ வந்து சஞ்சானம் மட்டும் கொடுத்தா நான் பெட் காப்பி கொடுப்பேன், எடுக்க மாட்டேன்னு 3 பேரில் பிரியட்டில் அவர் சஞ்சானம் மட்டும் பெட் காப்பி கொடுப்பேன், கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் தயவு பண்ணி ஒரு வைராக்கி வச்சுட்டு நிச்சயம் காத்தால் எழுந்த உடனே சமைக்க இருக்கும்போது சமைக்கிற அரிசிலேருந்து ஒரு கொடுத்துருக்க அரிசி எடுத்து எவ்வளோ போட்டு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு பிடி போட்டது மாத்திரம் ஒரு படியாயிடும். அந்த படியை போய் சொன்னே பகவல கோவிலையோ பாடசாலையோ கொடுத்துருனாக்கா சுவாமி எழுதி ஆச்சு பாடசாலை படிக்கிற வேத தியானம் பண்ணக்கூடிய குட்டிகள் இருப்போம். அதனால் தயவு பண்ணி இன்னிலே சங்கல்பம் வச்சுருக்கோம். இந்த அச்சீதிலே நான் பண்ணிக்க வேண்டிய சங்கல்பம் இந்த கால சிந்தாந்தம் நடக்கணும், நிச்சயம் விட்டு எடுத்து வைக்கணும். 2 வேளையும் காத்தால சாயங்காலம் தீபம் ஏற்றணும், ஸ்லோகங்களை சொல்லணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும். இரவு இறைக்கும் வச்சுக்கோங்க. எத்தனை மணிக்கு ஆஃபீஸ் கொடுத்தாலும் அதை பண்ணுங்க. 9 மணி ஆச்சு தீபம் ஏற்றலாம் கிடையாது, நமக்கு அதான் சாயங்காலம் வேகமாக பண்ணலாம். இதை பண்ணிக்கோங்க. இந்த கிராம மக்கள் தான் தயவு பண்ணி நித்தியம் 2 வேளையும் சுவாமி விளக்கேற்றுங்க. ஒரு தடவையாவது கோயிலுக்கு போயிட்டாங்க. சுவாமி சொல்கிறார், காஞ்சி பெரிய சொல்றது நான் சொல்லலை, சமீபம் போகின்ற போது உங்கள் ஊரில் சிவன் கோயிலும் பெருமாள் கோயிலும் பூஜை நடக்கிறதா தெரியல, கொஞ்சம் பார்த்துக்கோன்னு சொன்னார். பலபிரிவாக சொன்னார். அதனால் தயவு பண்ணி நம்ம கோயிலுக்கு போனால் தான் ஐயர் வராரா இல்லையான்னு தெரியும். அதனால் அந்த பூஜை நடக்கிறதுக்கு ஏற்பாடுகள் பண்ணுங்கோ, பரமட்சேமமாக இருக்கும். சுவாமி இருந்தால் நம்ம நல்லா இருக்கலாம். சுவாமி சாப்பிட்றதில்ல, நேரம் 8 சாப்பிட்ட கொண்டு காமிங்க வீட்டில் வந்து நம்ம தான் சாப்பிட்றோம்.
அது நைவேத்தியம் பேர். நைவேத்தியம்னா அறிவிக்கிறேன்னு பேர் அவ்வளோதான். அதனால் தயவு பண்ணி எல்லாரும் வந்து அதுக்கு பாடுபடுங்கோ, அதுக்கு பாடுபடுங்கோ. ராதே கிருஷ்ணா. ராம் ராம் ராம். சரி, அவெல்லாம் காத்துருக்காங்க. ஞாபகம் பார்த்துப்போ. இருட்டு பயம், பூச்சாண்டிலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. பொறுமையா போ. என்ன நாய் இருக்கு, நாய் ஒன்றை பார்த்து போய்விடும். ஓ அப்படியா? ஆமா, அதனால நீ நாய் பார்த்து விட்டு அழகா இருக்கிறதெல்லாம் மட்டும் பிடிக்காது இருக்கு. ஓஹோ, பூச்சாண்டி இருப்பான். ஓ பார்த்துப்போ. சரி. சொல்லி ஆத்து போயிட்டு அம்மா சொல்லி கடிதாசு போட சொல்லி சரிப்பா. பஞ்சாபி சொல்லி ஆத்து வந்தாங்க. ஓகே. மைக் எடுத்துன்னு போகாது. அண்ணா திட்டுவான். பார்த்துப்போ, பார்த்துப்போ, பார்த்துப்போ. அவன் இல்ல, நம்ம வாஜியரத்து நந்தகுமார் இருக்கு. அவனை பார்த்தா பூச்செடி வெளியே தெரியுதா? சரி, வந்துடும் அப்படின்னு. கோபால நடிகேலோ, தேவர்களை காத்திடும் கோபால நடிகேலோ, தன்னதனியாக வந்து அழைக்கிறாண்டியலேலோ, தன்னதனியாக வந்து அழைக்கிறாண்டியலேலோ, திரு லீலைகளில் இருக்கிறாண்டியலேலோ, அஞ்சுமிக்கு கஞ்சுமிக்கு அருகிலை கூமுறாண்டியலேலோ, கைகாட்டி கலக தம்மை ஏமுறாண்டியலேலோ, மதிமகனும் மந்தகாசமயக்கு கடியலேலோ, மந்தகாசமயக்கு கடியலேலோ, மாயனிவன மறுவிடமே பயக்கு கடியலேலோ, மாயனிவனை மறுவிடமே பயக்கு கடியலேலோ, பின்னல்களை சேர்த்து முடி போடுறாண்டியலேலோ, பின்னல்களை சேர்த்து முடி போடுறாண்டியலேலோ, முடி போடுறாண்டியலேலோ, நமோ பார்ப்பதை போடுறாண்டியலேலோ, நமோ பார்ப்பதை போடுறாண்டியலேலோ, பார்க்கும் கள்ள பார்வை இது பாராடியோ ஏலேலோ, பார்க்கும் கள்ள பார்வை இது பாராடியோ ஏலேலோ, யாருக்கும் இது எளிதென்று கூறாடியோ ஏலேலோ, யாருக்கும் இது எளிதென்று கூறாடியோ ஏலேலோ, மாமியிலை கண்டா நமக்கு இருக்குதடி ஏலேலோ, மனமெனமோ அவனிடமே ருச்சிக்குதடி ஏலேலோ, அன்பர்களை கை கொடுத்து காப்ப வேண்டியலேலோ, அன்பர்களை கை கொடுத்து காப்ப வேண்டியலேலோ, காப்ப வேண்டியலேலோ, காப்ப வேண்டியலேலோ, காப்ப வேண்டியலேலோ, காப்ப வேண்டியலேலோ, இன்பமுடன் விஸ்வவண்டியே பவண்டியலேலோ, விஸ்வவண்டியே பவண்டியலேலோ, ஏலேலோ 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 ஏலேலோ. சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சிவ சாம்ப சதா 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 சிவ சாம்ப சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சிவ அத்புத விக்கிரக அமராதீஸ்வர அகணித குணகண அமிர்த சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சிவ ஆனந்தாமிருத வாசுத ரட்சக ஆத்மானந்த மகேஷ சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சிவ இந்து குலாதர இந்தாதி பிரிய சுந்தர ரூப சுரேஷ சிவ சாம்ப சதா சிவ சாம்ப சதா சிவ
Shamba Sada Shiva Shamba Shiva Ishama Sada Surya Gana Priya Keshava Sada Shuti Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Shiva Urvari Priya Pushana Shankara Narka Vinasa Gana Desha Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Shiva Shamba Sada Shiva Shamba Shiva Mama di sinar pada நாகர் முடி இருக்கும் நல்ல பாம்பே நச்சு பையே வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே பாதாளத்தில் குடி போகும் பைக்குள் பாம்பே பைய பைய நின்று விளையாடி பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே தெளிந்தாடு பாம்பே சிவஜி பாதம் கண்டு தெளிந்தாடு பாம்பே தெளிந்தாடு பாம்பே குற்றமற்ற சிவனுக்கு குண்டலமான பெருமானுக்கு உடையான குழல் பார்வதிக்கு கரவாமல் உள்ளங்களில் ஆடு பாம்பே ஆடு பாம்பே ஆடு பாம்பே பாம்பே அரிமன்னானொரு கபசேபே கனவன பாய் மரம் காணநாட்டி அறிவுலகனையே ககனாட்டி அறிவெனும் ஆதார சீனி தோங்கினே ஆடு பாம்பே ஆடு பாம்பே ஆடு பாம்பே ஆடு பாம்பே வெளியனும் பட்டத்தை உள்ளடக்கி கடலினை நல்ல போட்டி ஓட்டு கப்பல் பாதம் சேர்ந்த சென்றாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே பெரிதாடு பாம்பே ஆடு பாம்பே பெரிதாடு பாம்பே जानकी कांत स्मरण बोला पो ராஜாய ராகவாய ஜயமங்கலம் சுகபங்களம் நவதேத ஜோராய நந்தாரி கோப ஓரே ஓரே
जीवन स्मरणं जानकीकान्त स्मरणं नम पार्वती पतये महादेव सद्गुरु स्वामिनः बोला पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल आंजनेय मूर्ति की समस्त गुरु मंडली की समस्त साधु मंडली की सर्वत्र एकवाक्य हरिनाम स्मरण राम 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 ராதே கிருஷ்ணா. இந்த ஆண்டு இந்த வைபவம் வருஷத்தோட அமோகமாக நடந்திருக்கு. எல்லாம் விமர்சையாக நடத்தி கொடுத்த மும்பை மகாராஜா ஸ்ரீ சுந்தராம் அவருக்கும் அவருடைய குழுவினருக்கும் என்னுடைய தாய்நாள் நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறோம். இதேமாதிரி பல தேசங்களுக்கு போய் பல கோடி மக்களுக்கு ஆன்மீக உண்டாகிறதுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறோம். எங்களுக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது. ராதே கிருஷ்ணா. இது பக்கபலமாக இருந்த அதே மாதிரி பொதுவாக இதனால் அவதார பஜனைன்னு போடுவான். காமக்கோடி அவதார பஜனை அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். செந்தூர் மகாராஜா சென்று மாம்பழத்தில் ஆரம்பித்தா காமக்கோடி பக்த அவதார பஜனோடலின்ட்டு அது வந்து ஆரம்பிச்சப்போ தான் இந்த கூட்டம் வந்து அவர் ஏற்கனவே சொன்னாங்க ராதே கிருஷ்ணனுக்கு காமிச்சில்ல அந்த இடம் தள்ளி நீக்கா அவ்வளோ ஜனங்கள் இருக்கும். நடுவாங்க பரவாயில்லைன்னு யாரும் வரதில்லை, ஜாஸ்தி இல்லை. இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஜனங்கள் வந்திருக்காருனாக்கா அது சுந்தராம்பாவுடைய ஒரு ஆகர்ஷம். சுவாமி அந்த அளவுக்கு அனுகிரகம் அவர் கொடுத்தார். இதே மாதிரி பல தேசங்களும் அவர் கொடுத்து ஐஷன் போய் பல தேச மக்களுக்கும் அவர் வந்து நாமபிரச்சாரம் பண்ணி ஆன்மீக சென்றாகணும், அவருக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணணும் பிரார்த்திக்கிறோம். ராதே கிருஷ்ணா. ஒரு பக்தபரமாக இருந்த ஆராய்ச்சி பாவர்களுக்கும் என்னுடைய காமியை நம்ம தெரிவிக்கிறோம். ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா. அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா 7 மணிக்கு கிராம பிரச்சனை ஆரம்பம். வழக்கம்போது ஊரை சுற்றி கிராம பிரச்சனம் எதுக்காக பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த கிராமம் சேமமாக இருக்கணும். அதனால் மழையினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பஜனை இது. மழை அன்றைக்கி வரலன்னா இந்த பஜனை ஆரம்பிச்சோட தெரியாது. மழையினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பஜனை இது. பிரதி வருஷம் மழையை பெற்றிருக்கும். கொத்து மழை கல்லு மழை தான் பெய்யும். இப்படிதான் பெய்ஞ்சிருக்கு. ஏதோ பகவான் ஆரம்பத்தினைக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு போயிட்டார். நடுவான் தொந்தரவு யாரெல்லாம் தொந்தரவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அதே மாதிரி பார்த்தவாறு தெரியும். மொழி சென்று இங்கே பந்தக்குள்ளத்தோடு இன்னும் தெரியல. வெளியில் வந்தவளை தெரியும். நேற்று ராத்திரியும் துறல் போட்டது. ராத்திரி 11:30 மணிக்கு துறல் போட்டு அதை சம்பிரதாயத்தை மாறாமல் பண்ணிட்டு சுவாமி நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது சத்தியபூர்வமாக நிரூபணம் பண்ணியிருக்கார். போன வருஷம் ஆங்கில வருஷம் முடிச்சு சுவாமியை கொண்டு போய் வேலை பண்ணிட்டு திரும்பி யாருக்கு மழையோடு தான் கொண்டோம். 1/2 மணி நேரம் காற்று இந்த காற்று அந்த காற்று இல்லை. கேட்டு வந்து நாங்கள் அந்த நாட்டுக்கு வந்து அந்த கேட்டு தானாக திறந்து மூடுறோம். அந்த அளவுக்கு காற்று மழை 1/2 மணி நேரம் பெய்யுது. அதே மாதிரி 3 மணி நேரம் பெய்யுது. 3 நாள் காற்றாக உலகம் காற்றாக பெய்யுது. சுவாமி அனுகிரகம் தான் இருக்கார். அதாவது இவள் சூர்ணிகை சொல்கிறா, புரோகிராம் சொல்கிறா, ஏதோ சொல்கிறாங்க இவெல்லாம் வந்திருப்பாளா கல்யாணத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னார். சமத்த நதியாக வந்துட்டு நம்ம பாவம் நிவர்த்தி ஆயிடுச்சுன்னு காத்தா சொன்னார் பாவத்தில். இதெல்லாம் உண்மையாக நமக்கு வந்து ஒரு கற்பனையாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் இது நிதர்சனம் என்ன? முதல் நாளே அந்த வருண பகவான் வந்தார் இல்லையா? வருண பகவான் நமக்கு சாட்சி. சூரியன் சாட்சி, வருணன் சாட்சி. அவள் வந்தப்பறம் 10 தேதி வந்து தான் ஆரம்பம். எல்லாரும் வந்து அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இதே மாதிரி தொடர்ந்து விட்டு கொடுக்காம இந்த உற்சவத்துக்கு எல்லாரும் சூர்யா சந்திரா இருக்க வரல இந்த உற்சவம் நடக்கணும். சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணணும். பரம்பரையாக இது 3வது பரம்பரை போய் 4வது பரம்பரை 5வது உருவாயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் அந்த ஆர்வத்தை சுவாமி கொடுத்துருக்கார். இதே மாதிரி தொடர்ந்து அவர் கொடுத்துண்டு எல்லாரும் ஒத்துழைப்பாக இருந்து மாறுபட்ட மனசெல்லாம் மறந்து ஆன்மீக சிந்தனையோடு வேறு வரணும்னு பிரார்த்திக்கணும். ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் 2 நிமிஷம் ராமராம சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீராம ஜெய ராம சிங்கார ராம, 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 ஸ்ரீராம ஜெய ராம சிங்கார ராம. ராஜா ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு, அயோத்தியா ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு, அக்ஷய ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு ஜெய். ராம 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 ராம.
सदा युष्माहेत्याः सदा युरैपुरुषसदवीर्यः आयुरेव विद्योरुन्दे सहस्रायुष्माहेत्याः आयुर्वै सहस्रम् आयुरेवावरुन्दे सर्वस्मै स्वाहेत्याः अपरिमितमेवावरुन्दे रोचनो रोचमानस्व वनसो मानकल्याणः श्री सीता लक्ष्मण रामप्रसादेन सर्वाभीष्टफलसिद्धिरस्तु अग्नेन यासुपदा राजे अस्मान् विश्वायोगिनान् विद्वान् विश्वम्भवर्ण राम 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 राम